کو روشن کر دے گا, تیرے کانوں کو کھول دے گا, تجھے ریسٹور کر دے گا, تجھے امپاور کر دے گا, انکرج کر دے گا, ریسٹور کر دے گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جس طرح بیمار شخص کا کوئی کام کرنا ذمہ داری نہ نہیں دل کرتا, یہ روحانی بیمار جڑا ہوندا نا نہ کلام پڑھنے دل کرتا. اسے بھی خوراک کہا گیا نا, کیونکہ لکھا گیا نا کہ آدمی روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا, ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو جڑا بندہ کلام پڑھنے دل نہیں کرتا وہ پھر ہے تندرست نہیں ہے, وہ روحانی طور پہ بیمار ہے میرے عزیزو. اسی طرح سے جس طرح سے بیمار شخص کا بولنے کو دل نہیں کرتا, کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا, اسی طرح سے جو روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں, چرچ دی گھنٹی بجی بھی جاوے, گیت گاؤندے بھی رہن, پادری صاحب استدا کرتے بھی رہن, دعوتاں دیندے بھی رہن, جانا ہی نہیں کہنا گیت گوت نانگی جان سے چنگا, آپ نہیں جانا خدا دے حضور. اور جو زندہ ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے, جو صحت دیا میں وہ کہتے میں خوش ہویا جب میں نو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے, وہ خوش ہو کے خدا کے حضور جاتے ہیں. اگر آپ روحانی طور پر صحت یاب میں تندرست ہیں تو زوردار تانیاں لگائیں خدا کے جلال کے لیے. تو اس طرح روحانی آدمی جو ہے, جو روحانی طور پر بیمار ہے میرے عزیزو, وہ بولنا نہیں چاہتا, کچھ کھانا نہیں چاہتا, خدا کے کلام کو لینا نہیں چاہتا, خدا کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا, وہ سننا بھی نہیں چاہتا. پھٹا پہنچنا جو بیمار ہو جائے نا بندہ, تانوں پتا جی تجربہ نے نا کہ جڑی مرضی بھی چنگی, جڑی مرضی بھی کوئی چنگی انہوں چیز دیتی جائے وہ کھانے دل نہیں کرتا, وہ سننے دل نہیں کرتا. اسی طرح جڑے لوگ رات دن جنہ دے اے کان جڑے نے نا گانے سن خراب ہوئے نے, انہوں نے پرست چنگی نہیں لگتی, انہوں نے گیت نہیں چنگے لگنے, ٹھیک ہے. اور رات دن وہی ڈھول ٹمکا انہوں نے اکھاں چ انہوں نے کاناں چ بجدا رہندا, انہوں نے بھیجتے رہتے ہیں. لکھا ہے کہ زناکاریاں بسی ہوئی ہیں ان کی زندگیوں میں, ان کی آنکھوں کے اندر, کانوں کے اندر. وہ نہیں جیسے صحت. اے نوجوانوں, بیٹو بیٹیوں, دیکھو ذرا معذرت دے نال غور کر کے دیکھو اپنی زندگی کی سننے کو دل کرتا, جو سننے کو دل کرتا ہے وہی آپ کے اندر بسا ہوا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسے لوگ جو روحانی طور پر بیمار ہیں, انہیں جسمانی معجزات سے روحانی معجزات کی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ میرے آپ کو دنیا کے نجات دہندہ نے آپ کو پتہ کہا تھا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو اس کو نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے, اس لیے کہ یہ بہت بہتر ہے کہ تو ایک آنکھ سے کانا ہو جائے لیکن خدا کی بادشاہی میں جائے, بجائے اس کے کہ دو آنکھیں رکھے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. ہاتھ تجھے ٹھوکر بناتا ہے, کاٹ دے, لولا ہو کر خدا کی بادشاہی میں جانا بہتر ہے کہ دو ہاتھ رکھے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے مطلب اور مقصد کیا کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے خدا کی بادشاہی کا نہیں, فردوس کا نہیں, انسان کے لیے جہنم کا راستہ تیار کر رہی ہیں زندگی کے اندر. ایسے شخص کو میڈیسن لینے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کو مسیح کے خون کی ضرورت ہے, صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ نجات دہندہ جس نے صلیب پر خون بہایا, کوڑی اس کے پاس آیا, کہا ہے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. فرمایا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. آج بھی میرے آپ کے لیے سب کے لیے یہی آواز ہے. زوردار تالیاں میں خدا کے جلال کے لیے. تو پتہ کیا چلا کہ جس طرح سے وہاں پہ لوگ جسمانی طور پر بیمار تھے, روحانی طور پر بھی لوگ بیمار ہوندے نے. تے جنہاں دا دعا کرن نوں دل نہیں کرتا وہ پکے ہی بیمار نے. اندازہ کر لو خدا دے پاک کلام دے وچوں, وہ بیمار ہے. جس طرح سے تندرست شخص دعا کر سکتا ہے, اسی طرح سے روحانی طور پر جن لوگوں کا دعا میں دل نہیں نہ لگتا, کہ ہو ہی لگا ہوتا تو آج کا نہ لگنا ہوگا. تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ ان لوگوں کو کیا ہے, روحانی معجزات کی ضرورت ہے. اور معجزات کے جتنے ہم نے اس میں مطلب دیکھے تھے ان میں ایک تبدیلی بھی دیکھا تھا, توڑ بھی دیکھا تھا, بریکج بھی دیکھا تھا, ڈھا دینا بھی دیکھا تھا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا توڑے گا ان بندنوں کو جس میں یہ لوگ جکڑے ہوئے, توڑے گا خدا ایسے بندنوں کو اور آپ کو ریسٹور کرے گا. کہہ دیں نے ڈاکٹر صاحب دے کول کئی دفعہ لوگ کہندے جی بخار ہی نہیں ٹوٹدا, کہندے نا بھائی یوسف کہندے نا بخار ہی نہیں ٹوٹدا, کوئی چج دی دوائی دیو. اسی طرح روحانی بخار بھی نہیں ٹوٹدے لوکاں دے. وڈا دن آ جائے پھر بھی اسی طرح دے, ایسٹر آ جائے تاں بھی حساب کتاب ہوئے, اتوار آ گیا پھر بھی ہوتا ہی, شکر گزار دی عبادت ہو بھی مارو بار ہے, ٹھیک ہے. کوئی دلی طور پہ کوئی جذبہ نہیں, کوئی سوچ نہیں. جدا تھوڑی دیر پہلے بزرگ یسایا نبی دا صحیفے جو اقتباس کیتا کہ خدا فرماندا سر تو لے کے پیراں تک کتے کوئی صحت نہیں, سر تو لے کے پیراں تک نہ اکھاں ٹھیک, نہ کان ٹھیک, نہ منہ ٹھیک, نہ دل ٹھیک, نہ ہاتھ ٹھیک, نہ پاؤں ٹھیک. خدا کا کلام بیان کرتا ہے سارے کے سارے سڑے ہوئے گھاؤ ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. لازر دا سی واقعہ پڑھتے رہے نا بائبل کو, تو کس طرح نصور سی, ذرا دی زندگی نو اپنی زندگی چ لیاؤ. ذرا روحانی طور تے لوگ ادا ہوندے نے, تو ظاہری طور تے اس طرح سی لیکن روحانی طور تے بہت صحت یاب تے تندرست سی.
खुदा का पाक कलाम बयान करता है, आज खुशी की खबर ये है कि हमें जिस्मानी मौजज़ात के साथ साथ रूहानी मौजज़ात की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है मेरे चीजों। क्यों? पाक कलाम क्या बयान करता है कि उससे न डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं। भाई उन्हें बीमारियां वबावां तो नहीं डरन की जरूरत है, जिन्हें तो सानू खौफ रहिंदा मैं मारी ना जावां इन्हां दे नाल, है मेरी उम्र ना घट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। खुदा का पाक कलाम कहता है अगर तू ईमानदार है और रूहानी तौर पर मजबूत है, खुदा का फर्जंद है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, कोई गल नहीं, बीमारी के जरिए भी चले जाएगा, खुदा की बादशाही ते जाएगा, तो ये सेहत की आप तंदुरुस्त है, जहन्नम दा बालन बन जाए फिर की फायदा? नहीं, बल्कि करने की क्या जरूरत है, अपनी इस बीमारी को खुदा के हुजूर रखने की जरूरत है। जितना शख्स ने कहता खुदावन तू चाहे तो मैनू पाक कर सकदा, मेरा जोर लग गया जी। मुआजिज़े दी तारीफ बच्चों यही पढ़ी सी ना कि जिसे इंसान कहता बस हुण कुछ नहीं हो सकता, हुण कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिता जी हुण कुछ नहीं होना। खुदा का कलाम क्या कहता है? ईमानदारों के दरमियान मुआजिज़े होंगे। जोरदार तालियां हो जाए। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जिस तरह से जिस्मानी तौर पर लोग अंधे थे, जिस्मानी तौर पर लोग अंधे थे, लोग रूहानी तौर पर आज अंधे हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं मेरे अजीजों। जब खुदा के लिए आप होंठ नहीं खोलते, जब बोलना नहीं चाहते, इबादत परस्त शुक्रगुजारी नहीं करते, तो आप फिर रूहानी तौर पर अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं तो क्या है? और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम में ये बयान करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, खुदा का कलाम बयान करता है खुदा यीशु मसीह के जिन्हें हम सबसे शानदार मौजज़े कहते हैं, बड़े मौजज़ात कहते हैं, उनमें मुर्दों को जिंदा करना है। इसलिए कि जिंदगी सबसे बड़ी नेमत है खुदा की। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा जिंदगी को भी रिस्टोर करने वाला है, मसीह जिंदगी को भी बहाल करने वाला खुदा है। इसी तरह खुदा दे पाक कलाम च लिखा हुआ है, खुदा के पाक कलाम च लिखा हुआ है मुकद्दस यूहन्ना दी इंजील च कि जितने बेटे की खुदा के जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे, जिंदा हो जाएंगे। खुदा का पाक कलाम बयान करता है किसी को ये नहीं कहा कि मैं तुझे खुदा के नाम से हुक्म देता हूं कि उठ खड़ा हो। यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र में से निकला, बेटी जाग, नौजवान तुझसे मैं कहता हूं कि उठ, अपनी चारपाई उठा अपने घर चला जा। अपने इख्तियार और अथॉरिटी से बताऊं यीशु मसीह ने ये सारे मौजज़ात किए। खुदा का कलाम बयान करता है नजात दहिंदा ने कलाम किया, इख्तियार से अथॉरिटी से हुक्म दिया, और पाक कलाम बयान करता है उन मुर्दों ने खुदा के कलाम को सुना और कब्र से बाहर आ गए। हुण हैरानी वाली गल करी, यीशु मसीह ने कहा जितने उसकी आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे। आज साडे विचों भी कईयां दा हिसाब किताब नहीं जिदा ही उसे मुर्दियां ने देखो, मुर्दियां ने यीशु मसीह के कलाम को सुनिया ते बाहर आ गए, ते अज इत्थे जिंदा सारा साल ही सुनते रहंदे, अपने आप चो बाहर नहीं होंदे, अपनी खुदी चो बाहर नहीं होंदे, अपनी जहालत चो बाहर नहीं होंदे, नफरत चो बाहर नहीं होंदे, गुस्से चो बाहर नहीं होंदे, स्मोकिंग चो नशे चो बाहर नहीं होंदे, शहवत परस्ती चो बाहर नहीं होंदे, ड्रामिया फिल्मों चो बाहर नहीं होंदे, गंदगी चो गुनाह चो नापाकी चो बाहर नहीं होंदे। इनको है रूहानी तौर पर जिंदा होने की जरूरत। क्यों ही वो बाहर आ सकते? मुर्दा बाहर आ सकता था, लाजर यीशु मसीह के कहने से पहले कब्र से बाहर क्यों नहीं आ गया? क्योंकि मर गया था, मुर्दा था। इसी तरह से जो लोग रूहानी तौर पर मेरे चीजों मरे हुए हैं, डेड हैं, अपने आप को खुद नहीं छुड़ा सकते, अपने आप को खुद जिंदा नहीं कर सकते, अपने आप को खुद बाहर नहीं ला सकते, बल्कि उन्हें निजात दहिंदा की शाफी की जरूरत है। लिहाजा आज अपने आप को चेक करें, कहीं आप बीमार तो नहीं है, आप रूहानी तौर पर अंधे तो नहीं है, आप गूंगे बहरे तो नहीं है, आप रूहानी तौर पर सुस्त तो नहीं है। और फिर खुदा का कलाम बयान करता है कहीं आप जिंदा लाशें बने हुए तो जमीन पर नहीं घूमते, जिसका काम सिर्फ खाना पीना मर जाना, बस खाना पीना मर जाना यही है। नहीं मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम बयान करता है उनसे ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को कत्ल करते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उससे डरो, खुदा से डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में हलाक कर देने की कुदरत रखता है। उसके पास इख्तियार अथॉरिटी है, एक दिन मुकर्रर किया जिसमें हमें जाना है। लिहाजा आज चेक करें अपने आप को। खुदा का कलाम बयान करता है मुर्दे कितना जिंदा हुए, यीशु मसीह ने कलाम किया, खुदा का पाक कलाम बयान करता है लाजर को कहा कब्र में से निकला, कलाम अंदर गया और मुर्दा बाहर आया। आमीन। इसी तरह जो कलाम साढ़े ना कन्ना के जरिए अंदर जाना ना, तो फिर शहवतां बाहर आउंदियां ने, फिर बदियां बाहर आउंदियां ने, फिर गुनाह बाहर आउंदे ने, फिर ड्रामे बाहर आउंदे ने, फिर फिल्मां बाहर आउंदियां ने। ठीक है, तो जो कन्ना भी बंद कर लेना, सुमन बुकमन बन जाना, ठीक है, किसी पासे की कोई गल नहीं, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता मुर्दे दे मुर्दे ही रहेंगे। इसीलिए खुदा के बेटे ने फरमाया वो सुनेंगे
और जिएंगे। खुदा का कलाम बयान करता है। आज भी जब रूहानी तौर पर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, भाई तनवीर ने कहा था, ज़बूर के अंदर लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। आज उसका कलाम नाज़िल हुआ है, यकीनन जिंदगियों को छुआ है। अपने आप को चेक करें, फिजिकली आप फिट हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करें। कमी कमजोरी है, खुदावंद दूर करेगा। वायदा है उसका कि उसके नाम से जिस्मानी मौजज़ात भी होंगे और रूहानी मौजज़ात भी होंगे। अपने आप को चेक करें और खुदा के कलाम ने आज आपको छुआ। जब खुदा का कलाम आपको बताता है आप रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार हैं, आप बहरेपन का शिकार हैं, रूहानी सुस्ती का शिकार हैं, या मुर्दा हैं आप स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर आपका खुदा के लिए काम करने को कोई दिल नहीं करता, आप डेड हो चुके हैं, तो आज खुदा के हुजूर झुक जाएं। और खुदा का कलाम ये बयान करता है, पाक कलाम ये बयान करता है मेरे अजीजों, उससे निजात हासिल करने की जरूरत है। अपनी सारी नशाबाजियों से, तरह तरह के नाच रंग से, सारी ऐशो इशरत से, जादूगरी से, झूठ फरेब से, दगाबाजी से, लड़ाई झगड़े से और गंदी जबान से, बुरी बोल चाल से, बदगोई से और चुगलखोरी से, इन सारे बंधनों से आज हमारे आगे निजात हासिल करना है। तो फिर खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बात बताता है। आपको पता है कि एक शख्स जो था फालिज का मारा हुआ, जब यीशु मसीह के पास लाया गया तो आपने कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। रूहानी मौजज़ा उसकी जिंदगी में किया खुदा ने। पहले उसके गुनाहों को दूर किया, उसके उस बंधन को तोड़ा मेरे अजीजों जिसने उसको रोका हुआ था, और फिर उसको जिस्मानी शिफा भी नतीजतन दे दी। कहा अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। आज मेरे अजीजों ये गुनाह जो है, इसके जुए और बंधन जिसके मैंने मुख्तलिफ नाम लिए हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर ठहरे हुए हैं, आज यीशु मसीह के नाम से इनको टूटने की जरूरत है और तोड़ने की जरूरत है। जब जिंदगियों के अंदर गुनाह के ये बंधन टूटेंगे, रूहानी मौजज़ात होंगे, रूहानी तौर पर हम सेहतयाब और तंदुरुस्त हो जाएंगे, नतीजतन जिस्मानी तौर पर भी हम सेहतयाब और तंदुरुस्त रहेंगे, और फिर हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदा से दुआ है इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। जोरदार तालियां जिंदा निजात दें।